یہ ہفتہ وار بائبل کا درسی باز پلین فیلڈ کرسچن سائنس چرچ انڈیپینڈنٹ کی جانب سے ہے جو نیو جرسی امریکہ میں واقع ہے۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ ملاحظہ کریں www.plainfieldcs.com۔ یہ سبق 16 جنوری 2022 بروز اتوار ہفتہ کے اختتام پر آپ کے مطالعے کی غرض سے تیار کیا گیا ہے۔ مضمون: زندگی، سنہری متن، متی۔ تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے تاکہ وہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے تمجید کریں۔ جوابی مطالعہ: یعقوب افسیوں۔ ہر اچھی بخشش اور ہر انعام اوپر سے ہے اور نوروں کے باپ کی طرف سے ملتا ہے، جس میں نہ کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے اور نہ گردش کے سبب سے اس پر سایہ پڑتا ہے۔ اس نے اپنی مرضی سے ہمیں کلام حق کے وسیلہ سے پیدا کیا تاکہ اس کی مخلوقات میں سے ہر ایک طرح کے پہلے پھل ہوں، اور اسی نے بعض کو رسول اور بعض کو نبی اور بعض کو مبشر اور بعض کو چرواہا اور استاد بنا کر دے دیا تاکہ مقدس لوگ کامل بنے اور خدمت گزاری کا کام کیا جائے اور مسیح کا بدن ترقی پائے، جب تک ہم سب کے سب خدا کے بیٹے کے ایمان اور اس کی پہچان میں ایک نہ ہو جائیں اور کامل انسان نہ بنے، یعنی مسیح کے پورے قد کے اندازہ تک نہ پہنچ جائیں، تاکہ ہم آگے کو بچے نہ رہیں اور آدمیوں کی بازی گری اور مکاری کے سبب سے ان کے گمراہ کرنے والے منصوبوں کی طرف ہر ایک تعلیم کے جھونکے سے موجوں کی طرح اچھلتے بہتے نہ پھریں، بلکہ محبت کے ساتھ سچائی پر قائم رہ کر اور اس کے ساتھ جو سر ہے یعنی مسیح کے ساتھ پوستہ ہو کر ہر طرح سے بڑھتے جائیں۔ درسی واز بائبل میں سے امثال: صداقت کی راہ میں زندگی ہے اور اس کے راستے میں ہرگز موت نہیں۔ زبور: خداوند ہی میری میراث اور میرے پیالے کا حصہ ہے، تو میرے بکھرے کا محافظ ہے۔ جریب میرے لیے دل پسند جگہوں میں پڑی، بلکہ میری میراث خوب ہے۔ تو مجھے زندگی کی راہ دکھائے گا، تیرے حضور میں کامل شادمانی ہے، تیرے دہنے ہاتھ میں دائمی خوشی ہے۔ یسایہ: انہی دنوں میں حزقیہ ایسا بیمار پڑا کہ مرنے کے قریب ہو گیا، اور یسایہ نبی آموس کے بیٹے نے اس کے پاس آ کر اس سے کہا کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ اپنے گھر کا سارا انتظام کر دے، کیونکہ تو مر جائے گا اور بچنے کا نہیں۔ تب حزقیہ نے اپنا منہ دیوار کی طرف کیا اور خداوند سے دعا کی اور کہا، اے خداوند، میں تیری منت کرتا ہوں، یاد فرما کہ میں تیرے حضور سچائی اور پورے دل سے چلتا رہا ہوں، اور جو تیری نظر میں بھلا ہے وہی کیا۔ اور حزقیہ زار و زار رویا۔ تب خداوند کا یہ کلام یسایہ پر نازل ہوا کہ جا اور حزقیہ سے کہہ کہ خداوند تیرے باپ داؤد کا خدا یوں فرماتا ہے کہ میں نے تیری دعا سنی، میں نے تیرے آنسو دیکھے، سو دیکھ میں تیری عمر 15 برس بڑھا دوں گا، اور میں تجھ کو اور اس شہر کو شاہ اسور کے ہاتھ سے بچا لوں گا، اور میں اس شہر کی حمایت کروں گا۔ شاہ یہودا حزقیہ کی تحریر جب وہ بیمار تھا اور اپنی بیماری سے شفا یاب ہوا۔ اے خداوند، انہی چیزوں سے انسان کی زندگی ہے اور انہی میں میری روح کی حیات ہے، سو تو ہی شفا بخش اور مجھے زندہ رکھ۔ دیکھ میرا سخت رنج راحت میں تبدیل ہوا، اور میری جان پر مہربان ہو کر تو نے اسے نیستی کے گھڑے سے رہائی دی، کیونکہ تو نے میرے گناہوں کو اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا، اس لیے کہ پاتال تیری ستائش نہیں کر سکتا اور موت سے تیری حمد نہیں ہو سکتی۔ وہ جو گور میں اترنے والے ہیں تیری سچائی کے امیدوار نہیں ہو سکتے۔ زندہ، ہاں زندہ ہی تیری ستائش کرے گا، جیسے آج کے دن میں کرتا ہوں۔ باپ اپنی اولاد کو تیری سچائی کی خبر دے گا۔ اعمال: اور یافا میں ایک شاگرد تھی طبیتا نام، جس کا ترجمہ ہرنی ہے، وہ بہت ہی نیک کام اور خیرات کیا کرتی تھی۔ انہی دنوں میں ایسا ہوا کہ وہ بیمار ہو کر مر گئی،
और उसे नहलाकर बालाखाना में रख दिया। और चूंकि लुदिया याफा के नज़दीक था, शागिर्दों ने ये सुनकर कि पतरस वहाँ है, 2 आदमी भेजे और उससे दरख्वास्त की कि हमारे पास आने में देर न कर। पतरस उठकर उनके साथ हो लिया। जब पहुंचा तो उसे बालाखाना में ले गए और सब बेवाएं रोती हुई उसके पास आ खड़ी हुईं और जो कुर्ते और कपड़े हरनी ने उनके साथ रहकर बनाए थे दिखाने लगी। पतरस ने सबको बाहर कर दिया और घुटने टेक कर दुआ की। फिर लाश की तरफ मतवज्जो होकर कहा, ए तबीता उठ। बस उसने आंखें खोल दी और पतरस को देखकर उठ बैठी। उसने हाथ पकड़कर उसे उठाया और मुकद्दसों और बेवाओं को बुलाकर उसे जिंदा उनके सुपुर्द कर दिया। ये बात सारे याफा में मशहूर हो गई और बतेरे उस पर ईमान ले आए। इफसियों। बस मैं जो खुदा में कैदी हूँ तुमसे इल्तमास करता हूँ कि जिस बुलावे से तुम बुलाए गए थे उसके लायक चाल चलो, यानी कमाल फरोतनी और हिल्म के साथ तहम्मुल करके मोहब्बत से एक दूसरे की बर्दाश्त करो और इसी कोशिश में रहो कि रूह की यगानगत सुलह के बंध से बंधी रहे। एक ही बदन है और एक ही रूह, चुनाचे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से उम्मीद भी एक ही है। एक ही खुदावंद है, एक ही ईमान, एक ही बपतिस्मा और सबका खुदा और बाप एक ही है जो सबके ऊपर और सबके दरमियान और सबके अंदर है। और हम में से हर एक पर मसीह की बख्शिश के अंदाजा के मुआफिक फजल हुआ है। फिलिपियों। डरते और कांपते हुए अपनी निजात का काम करते जाओ, क्योंकि जो तुम्हें नियत और अमल दोनों को अपने नेक इरादा को अंजाम देने के लिए पैदा करता है वो खुदा है। सब काम शिकायत और तकरार बगैर किया करो, ताकि तुम बेऐब और भोले होकर टेढ़े और काजरौ लोगों में खुदा के बेनक्स फर्जंद बनो, जिनके दरमियान तुम दुनिया में चिरागों की तरह दिखाई देते हो और जिंदगी का कलाम पेश करते हो, ताकि मसीह के दिन मुझे फख्र हो कि ना मेरी दौड़ धूप बेफायदा हुई, ना मेरी मेहनत अकारत गई। तिमोथियस। क्योंकि खुदा ने हमें दहशत की रूह नहीं बल्कि कुदरत और तरबियत की रूह दी है। बस हमारे खुदा उनकी गवाही देने से और मुझसे जो उसका कैदी हूँ शर्म न कर, बल्कि खुदा की कुदरत के मुआफिक खुशखबरी की खातिर मेरे साथ दुख उठा, जिसने हमें निजात दी और पाक बुलावे से बुलाया, हमारे कामों के मुआफिक नहीं बल्कि अपने खास इरादा और उसके फजल के मुआफिक, जो मसीह यीशु में हम पर अजल से हुआ, मगर अब हमारे मुनज्जी मसीह यीशु के ज़हूर से ज़ाहिर हुआ, जिसने मौत को नेस्त और ज़िंदगी और बका को उस खुशखबरी के वसीला रोशन कर दिया। मुकाशफा। मुबारक हैं वो जो अपने जामे धोते हैं, क्योंकि ज़िंदगी के दरख्त के पास आने का इख्तियार पाएंगे और उन दरवाज़ों से शहर में दाखिल होंगे। रोमियो। और हमको मालूम है कि सब चीज़ें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं, यानी उनके लिए जो खुदा के इरादा के मुआफिक बुलाए गए। अब मैं मेरी बेकरेडी की तहरीर करदा क्रिश्चियन साइंस की दरसी किताब साइंस और सेहत आयात की कुंजी के साथ में से ली गई तहरीरें पढ़ूंगा। साइंस और सेहत। जिंदगी खुदा है और इंसान खुदा का तस्वुर है। साइंस में इंसान रूह की औलाद है। उसका नसब खूबसूरत अच्छाई और पाकीज़गी तश्कील देती है। उसका असल बशर की मानद वहशी जबिलत में नहीं और ना ही वो जहानत तक पहुँचने से पहले मादी हालात से गुजरता है। रूह उसकी हस्ती का इब्तदाई और असली मंबा है। खुदा उसका बाप है और ज़िंदगी उसकी हस्ती का कानून है। साइंसी इत्तेहाद जो खुदा और इंसान के दरमियान मौजूद है उसे अमली ज़िंदगी में कशीदा करना चाहिए और खुदा की मर्जी आलमगीर तौर पर पूरी की जानी चाहिए। तब हमारी ज़ियारत के अयाम ख़त्म होने की बजाय बढ़ जाएंगे जब खुदा की बादशाही ज़मीन पर आती है, क्योंकि हकीकी राह मौत की बजाय ज़िंदगी की जानब ले जाती है और ज़मीनी तजर्बा गलती की महदूदियत और सच्चाई की उन महदूद खसूसियात को ज़ाहिर करता है जिनमें खुदा इंसान को सारी ज़मीन पर इख्तियार अता करता है।
मवाद, ज़िंदगी, ज़हानत, सच्चाई और मोहब्बत जो खुदाए वाहद को मुतय्यन करते हैं उसकी मखलूक से मुनक्स होते हैं। और जब हम जिस्मानी हवास की झूठी गवाही को साइंसी हक़ाइक़ के मातहत कर देते हैं तो हम इस हकीकी मुशाबहत और अक्स को हर तरफ देखेंगे। खुदा तमाम चीज़ों को अपनी छवि पर बनाता है। ज़िंदगी वजूदियत से, सच रास्ती से, खुदा नेकी से मुनक्स होता है जो खुद की सलामती और इस्तक़लाल अनायत करते हैं। ज़िंदगी लाजवाल है। ज़िंदगी इंसान का असल और बुनियाद है। मौत के वसीला कभी काबिल हसूल नहीं, बल्कि इससे पहले और बाद में, जिसे मौत कहा जाता है, सच्चाई पर चलते रहने से हासिल होती है। अज़रूए मादा की निस्बत रूहानी तौर पर सुनने और देखने में ज़्यादा मसीहत है। ज़हनी सलाहियतों के खो जाने की निस्बत उनकी मुस्तकिल मश्क में ज़्यादा साइंस मिलती है। वो खो तो नहीं सकती, ताहम अक्ल हमेशा रहती है। उसके इदराक ने सदियों पहले अंधे को बीनाई और बहरे को समाअत दी, और ये उन तजुर्बात को दोहराएगी। बीमारी से जर्द शख्स जिसे आप खून को खर्च करके ज़ाया करने वाला समझते हों, उसे बता दिया जाना चाहिए कि खून कभी ज़िंदगी नहीं देता और ना इसे ले सकता है, यानी कि ज़िंदगी रूह है, और कि उस सारे खून की निस्बत एक अच्छे मकसद और काम में ही ज़्यादा ज़िंदगी और लफानियत पाई जाती है जो बशरी रगों में बहा और ज़िंदगी के जिस्मानी फ़हम की नकल बना। ख्याल की गलती अमल की गलती से मुनक्स होती है। वजूदियत की मतवातर फ़िक्रमंदी बतौर मादी और जिस्मानी, बतौर शुरू होने वाली और ख़त्म होने वाली पैदाइश, फनापजीरी और ख़ात्मा को अपने ज़रूरी मराहल के तौर पर रखने वाली हकीकी और रूहानी ज़िंदगी को छुपा देती है और हमारे म्यार को मिट्टी में मिलाने का बायस बनती है। अगर ज़िंदगी का कोई कैसा भी नुक्ता आगाज़ है तो अजीम मैं हूँ एक फ़र्जी दास्तान है। अगर ज़िंदगी खुदा है, जैसा कि कलाम में पाक इशारा करता है, तो ज़िंदगी जीनियाती नहीं है, ये लामहदूद है। एक अंडा खुदा के लिए एक नामुमकिन अहाता है। साइंस तमाम अच्छाई हासिल करने के इम्कान को जाहिर करती है और इंसानों को वो दरियाफ्त करने के काम पर लगाती है जो खुदा पहले ही कर चुका है। मगर मतलूबा अच्छाई हासिल करने के लिए किसी शख्स की काबिलियत पर शक करना और हमारे बेहतर और बुलंद नताइज हासिल करना अक्सर औकात किसी शख्स के परों की आजमाइश में रुकावट बनता है और इब्तदा में ही नाकामी को यकीनी बना देता है। बशर को अपने नमूने साबित करने के लिए अपने नज़रियात को तब्दील करना होगा। एक बीमार बदन बीमार ख्यालात से जन्म लेता है। बीमारी, आर्जा और मौत खौफ से पैदा होते हैं। शहवत परस्ती बुरी जिस्मानी और अखलाकी हालतों को जन्म देती है। खुदगर्जी और शहवत पसंदी को किसी भी शख्स के बार बार आने वाले ख्यालात की बदौलत फ़ानी अक्ल में बदन से मुतल्लिक़ गुफ्तगू करने और इससे बाकायदा खुशी या दर्द हासिल होने की उम्मीद के वसीला तालीम दी जाती है, और ये तालीम रूहानी तरक्की के बदले होती है। अगर हम ख्यालात को फ़ानी पोशाक में तरतीब देते हैं तो ये लाफ़ानी फितरत को ज़रूर खो देते हैं। अगर हम बदन को लज्जत के लिए देखते हैं तो हम दर्द पाते हैं, ज़िंदगी के लिए देखते हैं तो हम मौत पाते हैं, सच्चाई के लिए देखते हैं तो हम गलती पाते हैं, रूह के लिए देखते हैं तो हम इसके मुखालिफ मादे को पाते हैं। अब इस अमल को उल्टा करें। बदन से हटकर सच्चाई और मोहब्बत, सारी खुशी, हमाहंगी और लाफानियत के असूल को देखें। बर्दाश्त, अच्छाई और सच्चाई को मजबूती से थाम लें तो आप इन्हें अपने ख्यालात के कब्जे के तनासुब से उन्हें अपने तजर्बात में लाएंगे। जाहिर की गई सच्चाई अवधी ज़िंदगी है। बशर जब तक ये नहीं सीखता कि खुदा ही वाहिद ज़िंदगी है, वो गलती के आर्जी मलबे, गुनाह, बीमारी और मौत के अकीदे से कभी नहीं बाहर आ सकता। बदन में ज़िंदगी और एहसास इस फ़हम के तहत फ़तह किए जाने चाहिए जो इंसान को खुदा की शबीह बनाता है। जब तक हम आहंगी और इंसान की लाफानियत ज़्यादा वाज़ेह नहीं हो जाते, तब तक हम खुदा का हकीकी तस्वुर नहीं पा सकते, और बदन इसकी अक्कासी करेगा जो उस पर हुक्मरानी करता है, खा ये सच्चाई हो या गलती, समझ हो या अकीदा, रूह हो या मादा। लिहाजा उससे मिला रह तो सलामत रहेगा। होशियार, सादा और चौकस रहें। जो रास्ता इस फ़हम की जानिब ले जाता है कि वाहिद खुदा ही ज़िंदगी है, वो रास्ता सीधा और तंग है। ये बदन के साथ एक जंग है
جس میں گناہ، بیماری اور موت پر ہمیں فتح پانی چاہیے، خواہ یہاں یا اس کے بعد، یقیناً اس سے قبل کہ ہم روح کے مقصد یا خدا میں زندگی حاصل کرنے تک پہنچ پائیں۔ آئیے سائنس کو قبول کریں، عقلی گواہی پر مشتمل تمام نظریات کو ترک کریں، ناقص نمونوں اور پرفریب قیاس آرائیوں سے دستبردار ہوں، اور آئیے ہم ایک خدا، ایک عقل اور اس واحد کامل کو رکھیں جو فضیلت کے اپنے نمونوں کو پیدا کر رہا ہے۔ خدا کی تخلیق کے آدم اور عورت کو سامنے آنے دیں، ہمارے لیے زندگی میں جدت لاتی محسوس کرتے ہوئے اور کسی فانی یا مادی طاقت کو تباہی لانے کے قابل نہ سمجھتے ہوئے۔ آئیے روح کی قوت کو محسوس کریں، تو آئیں ہم شادمان ہوں کہ ہم ہونے والی الہی قوتوں کے تابع ہیں۔ ہستی کی حقیقی سائنس ایسی ہی ہے، زندگی یا خدا سے متعلق کوئی اور نظریہ فریب دہ اور دیو مالائی ہے۔ ہم سب کو یہ سیکھنا چاہیے کہ زندگی خدا ہے۔ خود سے سوال کریں، کیا میں ایسی زندگی جی رہا ہوں جو اعلیٰ اچھائی تک رسائی رکھتی ہے؟ کیا میں سچائی اور محبت کی شفائیہ قوت کا اظہار کر رہا ہوں؟ اگر ہاں، تو دوپہر تک راستہ روشن ہوتا جائے گا۔ آپ کے پھل وہ سب کچھ ثابت کریں گے جو خدا کا ادراک انسان کے لیے مہیا کرتا ہے۔ اس خیال کو ہمیشہ کے لیے اپنا لیں کہ یہ روحانی خیال روح القدس اور مسیح ہی ہے جو آپ کو سائنسی یقین کے ساتھ اس شفا کے قانون کا اظہار کرنے کے قابل بناتا ہے جو پوری حقیقی ہستی کو بنیادی طور پر ضرورت سے زیادہ اور گھیرے میں لیتے ہوئے الہی اصول محبت پر بنیاد رکھتی ہے۔ اب میں میری بیکرڈی کی جانب سے چرچ مینول میں دیے گئے روزانہ کے 3 فرائض پڑھوں گا۔ روزمرہ کی دعا۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ ہر روز یہ دعا کرے، تیری بادشاہی آئے، الہی حق، زندگی اور محبت کی سلطنت مجھ میں قائم ہو اور سب گناہ مجھ سے خارج ہو جائیں، اور تیرا کلام سب انسانوں کی محبت کو وافر کرے اور ان پر حکومت کرے۔ مقاصد اور اعمال کا ایک اصول۔ نہ کوئی مخالفت، نہ ہی کوئی محض ذاتی وابستگی مادری چرچ کے کسی رکن کے مقاصد یا اعمال پر اثر انداز ہونے چاہیے۔ سائنس میں صرف الہی محبت حکومت کرتی ہے، اور ایک مسیحی سائنسدان گناہ کو رد کرنے سے حقیقی بھائی چارے، خیرات پسندی اور معافی سے محبت کی شیریں سائشوں کی عکاسی کرتا ہے۔ اس چرچ کے تمام اراکین کو سب گناہوں سے، غلط قسم کی پیشن گوئیوں، منصفیوں، مذمتوں، اصلاحوں، غلط تاثرات کو لینے اور غلط متاثر ہونے سے آزاد رہنے کے لیے روزانہ خیال رکھنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے۔ فرض کے لیے چوکسی۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ وہ ہر روز جارحانہ ذہنی آراء کے خلاف خود کو تیار رکھے اور خدا اور اپنے قائد اور انسانوں کے لیے اپنے فرائض کو نہ کبھی بھولے اور نہ کبھی نظر انداز کرے۔ اس کے کاموں کے باعث اس کا انصاف ہوگا، وہ بے قصور یا قصوروار ہوگا۔